Hi, hello everyone, and welcome back to my YouTube channel, Spotify Learn. Today I'm here with the video of first semester AI subject. Module 1, I have already done it. If you have not watched the video, please do watch that video and come here so that Module 1 will be over. We will discuss Module 2, 3, 4, and 5 all in like a one shot video. Okay, now let's start without further delay. If you're watching my channel without subscribing, make sure to watch with subscribing the video. I'll do more videos related to all the subjects, okay, possible all subjects. Now let's see what is prompt engineering and its components with example. What is prompt engineering? It is the art and science of designing input structures. When you say, if you are take the example of chat gpt, okay, when you are giving something, give me related to what you say, AI, some information you collected. What is this called as prompt? Okay, that is, you have to understand that guide large language models, that is LLM, such as ChatGPT. See the example which I said only, it's here to produce accurate, creative, and context appropriate outputs. Okay, you can mention here any example, and if you see what they have established context, specify the task, and provide cues in constraints to how to respond that and all. Okay, what are the components? If you see, there are instruction, context, input data, and output format. Okay, see what is the instruction, context, input data, and output indicator are connected to this prompt. Okay, what are the prompt you have given, you can see here. Okay, next, if you see the example prompt, summarize the following paragraph in three bullet points, highlighting the main cause of climate change. If you have given some paragraph, it will summarize the context that is causing, and it will give the format in the three bullet points, and together it will give a precise structured response answer. Okay, this was about prompt engineering. Now next, see about this. Apply ethical prompt construction to minimize bias in AI generated content. What are the ethical prompts that you have to construct to minimize bias? Means use neutral and inclusive language. You have to be specific and objective, that you have to be clear. Goals and inputs should be given, and avoid leading or overloading the prompts, or simply entering and something and going which is not related only, or underloading means you are not giving the correct prompt. That means what you have required, you have not specified the full given, and that was about this. Next is about avoid overleading done. Right now, request for multiple perspective. Okay, you are on giving one prompt and you are asking for multiple perfect perspective from the same. That is not possible. You have to do and set ethical constraints. You have to set it. Next, you have to remove a review and refine the prompts if you want any changes. Okay, now next was about this was in your model question paper. Use case scenario where prompt engineering improves communication clarity in cross cultural conversations. Okay, see, in multinational company, take some MNC. Team members from different countries collaborate, right? There will be no chance, like no option without that. Some different country clients will be connected. That will be, they'll be working on one project. You think project number one. Okay, these are the four clients that are from India, US, UK, and something another country. They will be using a AI based communication assistant. Okay, due to cultural differences, variations in language style, tone, their slang will be different, their accent will be different, and the expression often lead to misunderstanding. That was about the use case scenario 1. Okay, now to this address this, prompt engineering is applied by, how you will apply means to construct AI simple, neutral, and cultural sensitive language. For example, the prompts ask to avoid idioms, slang, culturally specific references, to explain ideas clearly and politely. And what are the team members that drafts a message? When they do, you AI will rewrite it in the very professional way, and ಫಾರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜು ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ 100% ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ promote the effective and respectful communication in cross cultural conversation. Okay,
Now next is about this few short prompt that trains chat gpt to classify customer feedback as positive, negative or negative, okay, neutral. Now what are the possible means? See, few short prompting is a technique where an AI model is trained to perform a task by providing a label, that is labeled example. ಒಂದು ಲೇಬಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೀವು ಎ ಐ ಮಾಡೆಲಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ you have given. Below you can see as positive, negative and neutral. See, you are, when you give the prompt, you are an AI system that classifies customer feedback into positive, negative and neutral. Example ಏನು ತಗೋತೀರಾ input, the service was excellent and I am happy with the purchase, positive one. The purchase product was expected but nothing special, right? So it is neutral. I am disappointed with the product and customer support, that is negative. Now analyze the given feedback, classify it correctly. Customer feedback is positive, neutral and negative. What is that you understand is, see, when you provide the labeled examples, that model for the AI model, it will classify as three, that is positive, neutral and the negative part, and it will give the analysis of the sentiment which you have given the prompt. If you want the same PDF, you can DM me on Instagram. My Instagram account will be mentioned in the description box. Okay. Now apply creative prompts to generate innovative ideas for sustainable start product. Okay. What are the applications, that is creative prompts you can apply is, first, creative prompt is the process of designing open-minded, imaginative, goal-oriented. What the goal you have to like give in the input and to generate the innovative ideas. What you can be applying is environmental impact, that is it should have some of the reduce plastic waste, promote a circular economy, like that. Social sustainability and energy efficient food waste reduction. And next is about the student centric sustainability prompt. These are you should give. Next is develop imaginative prompts to enhance product quality. You have to use a centered, that is improves daily life for elderly people using minimal electronic components. And next is about the constraint based creativity product is, create a low cost engineering product used for only for recycled materials. And future oriented prompts means for smart cities will be essential in next 10 years. And next is sustainability prompt, that is design an eco-friendly, environment friendly, that will reduce the energy or water consumption in household. Next is about the cross disciplinary product, and that is prompt, you have combined AI mechanical engineering to design an innovative safety product. And next we will discuss about the seventh question. Now let's discuss about the seventh question. Okay, that is apply the, that is large language model based writing product prompt to produce creative content for digital marketing campaigns. Okay, now that is you have brand awareness, that is when you have a short catchy social media post introducing an eco-friendly young adults, okay, product prompt promotion. When you do the promotion, that is you are highlighting your unique features and customer benefits. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟೋನು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? Now what are those? You have mainly three types of prompts in prompt engineering. Okay, what are those? First is natural language, next is system, next is conditional. Name itself will give you what are those. Okay, first see that what are here. These are the prompts that are written in simple everyday language, just like how humans will communicate. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿಡೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಡೈಲಿ ಬಳಸೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ, ಆ ವೇಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್.
ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೈಟಿಂಗು, ಟೀಚಿಂಗು, ಸಮ್ಮರೈಸಿಂಗು, ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಸು, ಇದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಡನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನೀವು ಮಾಡಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ರೋಲು, ಈ ಬಿಹೇವಿಯರು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವು ಒಂಥರ ಟ್ರೈನ್ ಥರ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೂಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಪೊಲೈಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ prompts. Conditional prompts ಅಂದ್ರೆ if the input mention temperature, you give clothing, or if not something else, like that is conditional. If else so ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಕ್ವೆಶನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಕ್ಯುರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲು. ಈ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮು. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ನೀವು ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಪರ್ಸ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಯೂಸ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೋದಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಝೀರೋ ಶಾಟ್, ಒನ್ ಶಾಟ್, ಫ್ಯೂ ಶಾಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ LLM ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಓಕೆನಾ. ಈ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಈ ಝೀರೋ ಶಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ first you need to see that it helps to how well the model can be understand or unseen without prior example. Write a short poem about nature. You have not given any examples. You have to write like something where it is their nature poem by someone or something like that. You have not given, you have just given as something you have to want it. Next is one shot. One shot is what? One example you are providing. See, one example is, see, when you ask some word you have given as hello, now you translate this word after seeing this one translation, that is one transaction, that is one ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವೆನ್, ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯೂ ಶಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂ ಶಾಟ್ 2 to 5, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಏನನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೌಂಡು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 10 ಟಾಪ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೈ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ಲು, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರೋದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಲ್ಚರ್, ನೇಚರ್, ಇನೋವೇಷನ್ ಐಡಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಟು ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮರೈಸಿಂಗ್. ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸು. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೂಲ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟುಗೆದರು. ಆಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೂ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಥ್ರೈವ್, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ದು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಸ್.
ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಫಸ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪರ್ಸ್ಯೂಯೇಸಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಶುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 4 days ಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ ವೀಕ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡೋದನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂಯೇಸಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, define machine learning. Okay, now module 3 first question, define machine learning, differentiate between regression and classification approaches. Machine learning ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ML. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಮೇಕ್ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಸ್, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸಸ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೇಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಲೇಬಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೊಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಪಲ್, ಬನಾನಾ, ಅದ್ರ ರೇಟು, ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಚರು, ಕಲರ್, ಸೈಜ್, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಚ್ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೇಸು. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೋಕ್ ಇನ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಟರ್ನ್ ಆನ್, ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ನೀವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ABCD ಇರೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಯರ್ ಓನ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಮೇಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನು. ಇಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರು ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾಮು ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಫೋಲ್ಡರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಗ್ರೆಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವಿನ್ ಫ್ರಮ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಏನು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸು ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೈಜು, ಶೇಪು, ಕಲರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮು. ಬಟ್ ಇದು ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೇಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೇಸು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿತ್ ಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೀವು ಒಂದು ಹೌಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌಸ್ದು ಸೈಜ್, ಲೊಕೇಶನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆನಾ. ಮಾಡೆಲ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸೀನ್ ನ್ಯೂ data and all. Given the size, location and number of rooms of a new house, you can predict its price or the prediction. Next, second question ಗೆ ಬಂದರೆ what are the techniques of AI or the subdomains of AI ಅಂತ ಬಂದರೆ AI is built in such a way that it has using multiple computational techniques that have machine mimic language. ಓಕೆನಾ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಈಗ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಎನೇಬಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ರೀಸನ್ನು
ಲರ್ನ್, ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸು. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ನು, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ NLP. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ನ NLP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಿಡನ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೇಯರು. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ವಿತ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಮ್ಹೌ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಒನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆನಾ. Next, if you see, machine learning is a branch of, this you already know. What is the key idea is to automatically have the data with its experience. Next, ನೀವು AI, ML, DL, that is deep learning, NLP, natural language processing ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ AI ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ನೋಡಿ, DL, NLP ಮತ್ತು ML having the common. DL will come under, deep learning will come under what? Machine learning. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಡೀಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ ಪವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಕು, ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು, ಸಿರಿ, ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಡನ್ ಲೇಯರು, ಹಿಡನ್ ಲೇಯರ್, ಹಿಡನ್ ಲೇಯರ್, ಹಿಡನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೇಯರು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್ 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಲೇಯರ್ 1ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 4 ಇನ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಡನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು NLP, ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಿಗೆ ಬಂದರೆ, it will enable what means to understand, ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಚಾಟ್ ಬಾಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಈ ಥರ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಯ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟುಡೇ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋಸು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಡೇಟಾಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು, ಫೇಸಸ್ಸು, ಸೀನ್ಸು, ಗೆಸ್ಚರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು. Next is the gap between the human recognition and the machine. It is used in healthcare diagnosis and the financiary advice. Okay, na advisory system ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, the third question is, what are this? You can see here. ಡಿಫೈನ್ ದ ರೋಲ್ ಆರ್ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಸ್ಕ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನೀವು ಈ ಥರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಏರಿಯಾ ಥರ ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್, it is having task, right, and experience, and performance is there. Performance, though it is a real world problem the machine needs to solve, like predicting sales or checking if ಇಮೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾಮೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೇನ್ ಡೇಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್, ಫೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡು, ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡು, ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಆ ಥರ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಡೀಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಹೌ ವೆಲ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಯೂಸಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅದರಿಂದನೇ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಓದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ, ಪ್ರೆಸಿಷನ್ನು, ರೀಕಾಲು, F1 ಸ್ಕೋರಿಂದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡು, ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡು, ಸೆಮಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ದಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ನೀವು. ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸಸ್ ಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ನೋನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಡನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿತೌಟ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಸೆಮಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ. ಆಮೇಲೆ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಒನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈನ್ ದಟ್ ಥ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. There are no label data. That is example, if you have been interacting with the model learns from with an environment to maximize cumulative award. It is widely used in robotics, gameplay and autonomous system. Okay na, it four types bageno I have given all this. I'll explain the diagram, you can see the examples and all. See, input raw data ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಲೇಬಲ್ಸು ಕವು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡತ್ತೆ. ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾ. ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ see you, it categorizes, it will see the pattern and it will categorize and give it. Next is semi supervised learning. Okay na, that is having input raw data with the partial labels, that is mango, banana and see partial ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಸೆಮಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ having the depth and here you can see depth and it is having in terms of 0 50 100 50 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು 2000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ. ಇದು ಇನ್ಕಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ, ನೈದರ್ ಲೇಬಲ್ ನಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ 3 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ 3 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸೆಂಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೈನ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕೇಲಬಲ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ 3 ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಔಟ್ಲೈನರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಔಟ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಅದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ರೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅವರು ರೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಟು 20,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 per employee per day, then compute monthly rental for space given that the company is open 5 days for a week. Show the linear equation ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಏನು ಫಸ್ಟು ರೆಂಟಲ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ 20,000, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು 500, ಆಮೇಲೆ ನೀವು 5 days ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 4 weeks ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು 4 into 5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 20 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 5 times 4 ಅಂದರೆ 205 times ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ
205 into 4 ತೊಗೋತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, 205 ಟೈಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದು 20 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 20 into 5. ಓಕೆನಾ, 20 into 4, 5 into 4 ನಿಮಗೆ 20 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 5 into 4 ಅಂತಂದರೆ 20 ಡೇಸ್ per ಮಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, 20 + 500 ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 20 ದಟ್ ಈಸ್ per ಮಂತ್, ಮಂತ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಂತ್ಲಿ ಇಂಟು 20,000 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ವೈ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟು. 7th ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ 4 steps ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಆಫ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ 4 steps to create decision trees with suitable example for each step. Next is, see, you have first what you need to do, select a feature and split it. Okay, first what you need to do is you have to select a feature to split. Okay, now next split the data. Next repeat it, assign class to each leaf. Next is what, apply the KNN algorithm ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು EC ಸ್ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ABCD ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಚೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ K is equal to 3, ದಟ್ ಇಸ್ 3 ನೈಬರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ 8-7 ಅಲ್ವಾ, 8-7, 6-5, 9-8 ಮತ್ತು 5-4. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 4, EC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 3, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅಂದರೆ K is equal to 3 ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1.41. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ 3 ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಆರ್ ದ 3 ನೈಬರ್ ಅಂತ ಬರೆದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, DBA ಅದನ್ನು ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ module. Next is we will see about the 4th module. Let's start with the first question without further wasting time. As I said, if you want the same PDF, you can DM me on Instagram. My Instagram account will be mentioned in the description box. Now let's discuss about the 4th module. Explain any 4 trusted AI principles. This is one of the most repeated and very expected question. You can see this. What are the 4 means? That is fairness, transparency, accountability, privacy and security. Okay, now what is fairness? That is you have to make the decisions without bias or discrimination ಮಾಡದೆ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫೇರ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ should be understandable and explainable. Okay, next is accountability, there should be clear responsibility for AI system outcomes. Organizations and developers must be accountable for the decisions and action taken by AI system. That is user data and ensure confidentiality ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, privacy and security purpose ಗೆ. Next is what is expert system. What is expert system ಅಂತ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, the expert system is a computer based, that is ability human expert in a specific domain. It will use a knowledge base, that is you will say from now on KB. Okay, now in an interface engine to solve complex problems by taking through facts and rules. Okay, na ಈಗ ನೀವು use to assist to not replace human making decisions in specific domains such as medical science. So what are the key components ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, user interface, it will allow user to interact with the system. ಆಮೇಲೆ interface engine, the brain of the expert system. ಆಮೇಲೆ knowledge base, as I said KB. what are the types ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್, ಹ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದರದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ 2 types ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಡೆಂಡ್ರಲ್, ಮೈಸಿನ್, PX DES, ಆಮೇಲೆ DXplain ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಫೇರ್ನೆಸ್ಸು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈವಸಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ,
ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದು ಥಿಯರಿನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, when a patient enters symptoms into the system, that is these symptoms ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚೈನಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್. Okay, you can see the conclusion also. Next is AI could be programmed to do something beneficial, but used to achieve its goals can be highly disruptive. Explain why. That is ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪುವರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನು, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು, ಓವರ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನು, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೈಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ IoT ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ AIoT ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನು, ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಟೋಮೇಷನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಆಟೋಮೊನಮಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ AI ಆನ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೇಷನ್ನು, ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅಂತ ಬಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬೆಟರ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ AI ಕೆನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, AI ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ ಜಾಬ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ಸ್ ಬೈ 2030 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ AI ಫೇರ್ನೆಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಬಯಾಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಫೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು, ಆಮೇಲೆ AI ಟ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಯೂಸ್. ನೀವು AI ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಟ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ AI ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರು, ಆಟೋಮೋಟಿವ್, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಕಾಮರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ HR ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ವೇರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, NLP ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಈಸಿ ಟು ಯೂಸು, ಸ್ಕೇಲಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಫಾರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡರು, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4. Now let's discuss about the module 5. Okay, now last module for the subject AI. The AI subject will be done. Next I'll be uploading next subjects which are upcoming. What are the different types of robots ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಮಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರು, ಆಟೋನಮಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ರೋಬೋಟ್ಸು ಅಂದರೆ ಸೆಮಿ ಆಟೋನಮಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, VR ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಬೋಟ್ಸು, ಆಟೋನಮಸ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಕೋಡ್ AI, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನೋ ಕೋಡ್ AI ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೋಡ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ AI ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅದು accessibility ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಯೂಸು. ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ನು, ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು, ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಯೂಸು.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರಲ್ವಾ. ಈಗ ನೀವು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಇಲ್ಲ ಸಿರಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲೇ ಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅಲೆಕ್ಸಾ ಪ್ಲೇ ಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು customer risk profile, AI algorithms can create that is a risk profile for individuals. It will do personalized approach for healthcare. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಸನ್ನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ನೀವು COVID-19 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. AI algorithms track the spread of the virus and it predict the high risk of outbreaks. And this information was critical allocating resources and implementing disease spread. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ AI ಇನ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ, ಹಿಸ್ಟಪಾಲಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಔಟ್ಬ್ರೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ, MRI, CT ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸು ಇಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದಾಗ ಹೈ ಅಕ್ಯುರೇಸಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ನ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೀವೊಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥರ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜೆನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ, ಡಿಸೀಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ನು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಂಗು, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಲೋ ಕೋಡ್ AI, ನೋ ಕೋಡ್ AI ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಲೋ ಕೋಡ್ AI ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಲೋ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಕೋಡಿಂಗು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ AI ಟೂಲ್ಸು ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗು, ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸು. ಇನ್ ಲೋ ಕೋಡ್ AI ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ಆಫರಿಂಗ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಮೋರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು AI ಇನ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ AI ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇನ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಆಟೋನಮಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಅನ್ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ vehicles and all. These drones can operate autonomously or can be remotely piloted. It will task efficiently and safely. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಅಬೌಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು, ಹ್ಯುಮಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಫ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು, ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ವೆದರ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಸು, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರಿಸಮ್. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬರಿಬೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ AI ಬೇಸ್ಡ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಪ್ರೈವಸಿ ಇಶ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಥಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್
fifth module. I have covered all the four modules like a one shot video, explained very briefly about it. You can see the whole video, you'll understand. For the same PDF, you can DM me on Instagram. My Instagram account will be mentioned in the description as well. Thank you for watching the video. I'll meet you on the next video. Until then, bye bye.